मित्रांनो, आता आपण इयत्ता 4चा अभ्यासक्रम पाहूया. इथे आम्ही इयत्ता 4चे सर्व विषय दिले आहेत, जसे की इंग्लिश, मराठी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल. आता आपण इंग्लिश हा विषय पाहू. यामध्ये आम्ही स्टडी हा मुद्दा दिलेला आहे. या स्टडीमध्ये इंग्लिश विषयाचे सर्व टॉपिक दिले आहेत. त्याचबरोबर इंग्लिश विषयाचं टेक्स्टबुक कंप्लीट केले आहे. आता आपण उदाहरणादाखल युनिट 2 हा पाहू. यामध्ये प्रथम इंट्रोडक्शन दिली आहे. Gently down the stream. इथे आम्ही इंट्रोडक्शन न देता टेक्स्ट, इमेजेस, बॅकग्राऊंड म्युझिक, साऊंड तसेच ॲनिमेशनचा वापर केलेला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना पटकन लक्षात येईल. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Listen, repeat, and learn. Excuse me, teacher. Can you repeat that, please? Can you please show that again? Please show that again, teacher. Please wait for me, teacher. No, I haven't finished. Listen and act. Taking care of our books. Children, we need a big piece of paper and scissors. Now, spread out the piece of paper like this. Now place your book on the paper like this. The book has thick cover pages. Now, fold the paper over the book like this. And join the corners of the paper like this. Now fold the paper around the cover pages like this. Press the folds. Now cut the top and bottom corners like this. Now open the cover page. Tuck in the small inner flaps as shown. Fold the large flaps in over the cover page. Close the book and press the folds. Now write your name, class and division on the cover. Write the name of the book on the cover. Children, take out your notebook. Turn to a new page. Now, take a ruler and a pencil. This is the left hand edge of the notebook. Put the ruler along the left hand edge of the notebook and put it straight. Press the ruler down with the left hand. Take the pencil and draw a line along the other edge of the ruler. Is the line straight? Very good. Now remove the ruler. This space on the left is called a margin. Write today's date and day in the margin. Now we are ready to write. Guess what I have in my bag? A new pencil box.
How did you guess? Your brother told me. Guess what I have in my hand? A tamarind seed. How did you guess? That's a secret. I have something special in my bag. Can you guess what it is? Is this something to eat? No. Is this something to read? No. Is this something to write with? No. Is this something we play with? Not really. I give up. You tell. It's a feather. I found it under the banyan tree. Now children, we are going to learn about a small little plant. In the heart of a seed, buried deep, oh so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see just how wonderful the world might be. The Hare and the Tortoise. Once a hare and a tortoise decided to have a race. You're so slow and so fast. Let us run a race up to the mango tree. Ha ha ha. The race began. The hare ran with long leaps. Hop, hop, hop. The tortoise walked slowly. Plod, plod, plod. The hare came to a carrot patch. Yummy! What lovely red carrots! The tortoise is far behind. I will eat a few carrots. But he ate a lot of carrots. Crunch, crunch, crunch. Then the hare came to a radish patch. What juicy white radishes! I will eat only a few. But he ate up quite a few. Chomp, chomp, chomp. Then the hare came to another vegetable patch. Fresh leafy vegetables! So good to eat. So he ate up quite a few. Munch, munch, munch. The hare was now too full. He ran hoppity hop, hoppity hop. He was feeling very sleepy. Ah, I will take a little nap. He slept under a tree. He slept on and on. All this while, the tortoise didn't stop. He walked on and on. He reached the mango tree. The hare woke up. He ran to the mango tree. What did he see? Ha ha ha! Slow but steady wins the race. Read aloud. Carrots. Nice and juicy carrots. Nice, clean and juicy carrots. Cut the carrots. Cut and cook the carrots. अशा प्रकारे युनिट 2 हा टॉपिक इथे संपलेला आहे. आता आपण एक्झिट करूयात. यानंतर आपण पाहणार आहोत मराठी विषय. या विषयामध्ये आम्ही अभ्यास हा मुद्दा दिलेला आहे. अभ्यासामध्ये मराठीचे सर्व धडे तसेच कविता दिलेल्या आहेत.
आता आपण या भारतात ही कविता पाहूया. या भारतात या कवितामध्ये प्रथम प्रस्तावना दिली आहे. तसेच इथे प्रस्तावना न देता कवितेतील मुद्दे, शब्दार्थ, त्याचबरोबर एका वाक्यात उत्तरे लिहा, 2 ते 3 वाक्यात उत्तरे लिहा, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द दिले आहेत. प्रथम आपण प्रस्तावना पाहू. या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे, मतभेद नसुदे. हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे, मतभेद नसुदे. नांदोत सुखे गरीब अमीर एक मतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी. नांदोत सुखे गरीब अमीर एक मतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी. स्वातंत्र्य सुखाया सकलान माझी वसुदे, देवरची असादे. या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. सकळा सकळो मानवता राष्ट्र भावना, ओ सर्व स्थळी मिळून समुदाय प्रार्थना. सकळा सकळो मानवता राष्ट्र भावना, ओ सर्व स्थळी मिळून समुदाय प्रार्थना. उद्योगी तरुण वीर शीलवान दिसुदे, देवरची असादे. या भारतात बंधुभाव. मित्रांनो, इथे ही कविता टेक्स्ट, इमेजेस, साऊंड, त्याचबरोबर बॅकग्राऊंड म्युझिक तसेच ॲनिमेशनचा वापर करून दिलेली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना समजणे सोपे होईल. नित्य वसुदे, देवरची असादे. हा जाती भाव विसरून या एक हो आम्ही. अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी. हा जाती भाव विसरून या एक हो आम्ही. अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी. खळनिंदका मनी ही सत्य न्याय वसुदे, देवरची असादे. या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. सौंदर्य रमो घरा घरात स्वर्गीया परी. ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती बोहरी. सौंदर्य रमो घरा घरात स्वर्गीया परी. ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती बोहरी. तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेत कसुदे, देवरची असादे. या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे, मतभेद नसुदे. या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. धडा पहिला. या भारतात. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. पाठपरिचय. हे गाणं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचं आहे. शिक्षकांनी या भारतात हे गाणं मुलांना चालीवर म्हणून लय, ताल, योग्य उच्चार आणि अभिनयासह मुलांकडून वैयक्तिक आणि गटागटात म्हणवून घ्यावं. तोंडी प्रश्न विचारावेत. लेखन अपेक्षित नाही. प्रस्तावना. आपण वेगवेगळ्या प्रकारची बालगीत, बडबड गीत म्हणत असतो. त्याचप्रमाणे या भारतात हे गाणं आज आपण म्हणणार आहोत.
कवितेतले मुद्दे. वरदान मागताना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज काय म्हणतात? श्रीमंत व गरीब यातील समानता, आशीर्वाद, चारित्र्य संपन्न, वरदानातील बाबी, स्वर्गासारखी सुंदरता पाहिजे. शब्दार्थ: बंधुभाव, भावंडांप्रमाणे प्रेम, नित्य, नेहमी, वसू दे, राहू दे, वर, आशीर्वाद, अमीर, श्रीमंत, सुखे, सुखाने, एकमतानी, एकतेने, पंथ, संप्रदाय, विशिष्ट धार्मिक विचारसरणीचे समूह, वा किंवा सकळां, सर्वांना, मानवता, माणुसकी, न्याय, निवाडा, विपत्ती, संकट, सदा सर्वदा, नेहमी, बोहरी, नष्ट, शीलवान, चारित्र्यवान, समूळ, मुळापासून, खळ, दुर्जन, निंदक, निंदा करणारे. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. कोणामध्ये मतभेद नसावा? पंथ आणि संप्रदाय यांच्यामध्ये मतभेद नसावा. बंधुभाव नित्यपणे कोठे वसावा असे महाराजांना वाटते? बंधुभाव नित्यपणे भारतात वसावा असे तुकडोजी महाराजांना वाटते. कोणी एकमताने नांदावे? गरीब व श्रीमंत यांनी एकमताने नांदावे. कोणत्या धर्मांचा उल्लेख गाण्यामध्ये आला आहे? हिंदू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या धर्मांचा उल्लेख या गाण्यामध्ये आला आहे. सगळ्यांना काय मिळावे अशी कवीची इच्छा आहे? सगळ्यांना मानवता आणि राष्ट्रभावना कळावी अशी कवीची इच्छा आहे. सर्व स्थळी मिळून काय व्हावे? सर्व स्थळी मिळून समुदाय प्रार्थना व्हावी. जगातून समूळ नष्ट काय व्हायला हवे? अस्पृश्यता जगातून समूळ नष्ट व्हायला हवी. कोणाच्या मनात सत्य व न्याय वसायला हवा? दुर्जन व निंदक यांच्या मनात सत्य व न्याय वसायला हवा. घराघरात काय रमायला पाहिजे? घराघरात स्वर्गासारखे सौंदर्य रमायला पाहिजे. या गाण्यामध्ये गरीब या शब्दाच्या उलट अर्थी कोणता शब्द आला आहे? या गाण्यामध्ये गरीब या शब्दाच्या उलट अर्थी अमीर हा शब्द आला आहे. 2 ते 3 वाक्यात उत्तरे लिहा. संत तुकडोजी महाराज भारतीयांसाठी देवाकडे कोणते वरदान मागतात? या माझ्या भारतभूमीमध्ये नेहमी बंधुप्रेम असू दे असे वरदान आम्हाला दे. भारतात नांदणाऱ्या सर्व पंथात व संप्रदायात एकोपा असू दे. त्यांच्यामध्ये कोणतीही मतभिन्नता नसावी असे संत तुकडोजी महाराज भारतीयांसाठी देवाकडे वरदान मागतात. संत तुकडोजी महाराज भारतीयांसाठी देवाकडे कोणता आशीर्वाद मागतात? सर्वांना माणुसकी आणि राष्ट्रप्रेम कळू दे. सर्व ठिकाणी एकत्रितपणे सर्व धर्मियांची समुदाय प्रार्थना होऊ दे. या देशातील उद्योगी वीर तरुण चारित्र्य संपन्न होऊ देत असा आशीर्वाद आम्हाला दे. असा आशीर्वाद संत तुकडोजी महाराज भारतीयांसाठी देवाकडे मागतात. घराघरात काय रमायला हवे व त्यासाठी काय करावे? प्रत्येक घरामध्ये स्वर्गासारखी सुंदरता रमू दे. त्यासाठी सर्व संकटे आणि वाईट भीती नष्ट करावी. तसेच सर्व शक्ती देशसेवेत नेहमी खर्च करावी. समानार्थी शब्द लिहा. नित्य, नेहमी, वर, आशीर्वाद, अमीर, श्रीमंत, मानवता, माणुसकी, शीलवान, चारित्र्यवान, न्याय, निवाडा,
विपत्ती, संकट. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. न्याय, अन्याय. आशीर्वाद, शाप. श्रीमंत, गरीब. दुर्जन, सज्जन. स्वर्ग, नरक. सुख, दुःख. इथे आपली या भारतात ही कविता संपलेली आहे. आता आपण एक्झिट करूया. यानंतर आपण पाहणार आहोत गणित विषय. या विषयामध्ये आम्ही अभ्यास हा मुद्दा दिलेला आहे. अभ्यासामध्ये 2 भाग आहेत. एक विभाग पहिला, 2 विभाग दुसरा. विभाग पहिला यातील पूर्ण टॉपिक दिले आहेत. तसेच विभाग 2 मध्ये विभाग दुसरा या भागातील सर्व टॉपिक दिले आहेत. तसेच इथे गणिताचे पूर्ण टेक्स्टबुक कव्हर केले आहे. आता आपण उदाहरणादाखल विभाग दुसरा या भागातील वर्तुळ हा टॉपिक पाहूया. धडा 15. वर्तुळ. हे एक वर्तुळ आहे. केंद्रबिंदू आहे. हा या वर्तुळाचा वर्तुळ मध्य आहे. आता हे वर्तुळ बघूया. या वर्तुळामध्ये क हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे. क ड ही वर्तुळाची त्रिज्या आहे. क ब ही सुद्धा वर्तुळाची त्रिज्या आहे. वर्तुळ केंद्रापासून वर्तुळावरील कोणत्याही बिंदूला जोडणारी रेषा ही त्या वर्तुळाची त्रिज्या आहे. आता अजून एक वर्तुळ काढा. मित्रांनो, इथे आपल्याला टेक्स्ट, इमेज, साऊंड तसेच एनिमेशनचा वापर करून हा टॉपिक समजवला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सहजपणे समजून जाईल. या वर्तुळामध्ये प हा वर्तुळ मध्य आहे. रेषाखंड प अ, रेषाखंड प क, रेषाखंड प ब आणि रेषाखंड प ड या ह्या वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत. तसंच रेषाखंड अ क आणि रेषाखंड ब ड हे 2 या वर्तुळाचे व्यास आहेत. वर्तुळावरील कोणतेही 2 बिंदू जोडणाऱ्या आणि वर्तुळ केंद्रातून जाणाऱ्या रेषाखंडाला व्यास म्हणतात. वर्तुळावरील कोणत्याही 2 बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषाखंडाला जीवा म्हणतात. व्यास ही वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा असते. रेषाखंड भन, रेषाखंड बम, रेषाखंड बड, रेषाखंड अक या वर्तुळाच्या जीवा आहेत. वर्तुळाच्या एका बिंदूपासून त्या शेजारील दुसऱ्या बिंदूपर्यंत अंतराच्या लांबीला वर्तुळाचा परिघ असं म्हणतात. म्हणजेच वर्तुळावरील अ बिंदूपासून क बिंदूपर्यंतचं अंतर म्हणजे त्या वर्तुळाचा परिघ आहे. मित्रांनो, इथे आपला गणितमधील वर्तुळ हा टॉपिक संपलेला आहे. आता आपण एक्झिट करूया. आता आपण पाहणार आहोत विज्ञान हा विषय. या विषयामध्ये आम्ही 3 विभाग केलेले आहेत. 1 अभ्यास, 2 खेळ, 3 परीक्षा. आता आपण अभ्यास पाहूया. अभ्यासामध्ये विज्ञानमधील सर्व टॉपिक दिले आहेत. तसेच विज्ञानचे टेक्स्टबुक कव्हर केले आहे. आता आपण यामधील सजीव निर्जीव हा टॉपिक पाहूया. या टॉपिक मध्ये आपणास 3 विभाग दिसत आहेत. विभाग 1 प्रस्तावना, विभाग 2 सारांश, विभाग 3 प्रश्नोत्तरे. आता आपण विभाग 1 म्हणजेच प्रस्तावना पाहू. धडा पहिला, सजीव निर्जीव. या पाठामध्ये आपण खालील गोष्टींचा अभ्यास करणार आहोत. सजीवांची लक्षणं, सजीव आणि निर्जीव यामधील फरक आणि मानव आणि इतर सजीव यांच्यातील साम्य. वाढ आणि हालचाल
ही सजीवांची लक्षणं आहेत. प्रजनन आणि श्वसन ही दोन्ही सुद्धा सजीवांचीच लक्षणं आहेत. सजीव स्वतःसारखाच दुसरा जीव निर्माण करतात. यालाच प्रजनन किंवा पुनरुत्पादन असं म्हणतात. सजीव श्वसन करताना ऑक्सिजन शरीरामध्ये घेतात आणि उच्छ्वासात कार्बन डायऑक्साईड वायू बाहेर पडतो. सजीव आणि निर्जीव यामधील फरक. सजीवांची वाढ होते, निर्जीवांची वाढ होत नाही. सजीव श्वसन करतात, निर्जीव श्वसन करत नाहीत. सजीव स्वतःहून हालचाल करतात, निर्जीव स्वतःहून हालचाल करत नाहीत. सजीव प्रजनन करतात, निर्जीव प्रजनन करत नाहीत. माणूस आणि इतर सजीव यामधील साम्य. सर्व सजीव स्वतः हालचाल करतात. सर्व सजीवांची वाढ होते. सर्व सजीव स्वतःसारखाच दुसरा सजीव निर्माण करतात. सर्व सजीव श्वसन करतात. सर्व सजीवांना वाढीसाठी अन्नाची गरज असते. मित्रांनो, इथे आम्ही फक्त प्रस्तावना न देता हा टॉपिक टेक्स्ट, इमेजेस, साऊंड तसेच ॲनिमेशनचा वापर करून दिला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना समजणे सोपे होईल व अभ्यास करताना कंटाळा येणार नाही. माणूस आणि इतर प्राणी यांच्यामध्ये काही लक्षणं सारखी असतात तर काही लक्षणं वेगळी असतात. डोळे. माणसाचे डोळे चेहऱ्याच्या ठेवणीमध्ये समोर असतात, तर बेडूक, पक्षी, मासे यांच्यामध्ये ते बाजूला असतात. बोटे. माणसाच्या हाताचा अंगठा इतर बोटांपेक्षा वेगळा असतो. माणसाला अंगठा इतर बोटांच्या समोर आणता येतो. काही प्राण्यांना अंगठा हा इतर बोटांना लागलेला असतो. गाय, म्हैस, बगळा, सरडा, बेडूक यांच्या बोटांची रचना वेगळी असते. पाय. माणसांना 2 पाय असतात. बऱ्याच प्राण्यांना 4 पाय असतात. कोळ्याला 6 पाय असतात, तर साप आणि गांडूळ यांना पायच नसतात. कान. माणसाला 2 कान असतात. गाय, बैल, कुत्रा, मांजर यांना पण 2 कान असतात. माणसाला आपले कान गाय, बैल यांच्यासारखे आवाजाच्या दिशेनं हलवता येत नाहीत. आता आपण सारांश या भागाकडे जाणार आहोत. इथे आम्ही सजीव, निर्जीव या टॉपिक मधील महत्त्वाचे मुद्दे दिले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कमी वेळात जास्त अभ्यास करता येईल. सारांश. वाढ, हालचाल, प्रजनन, श्वसन ही सजीवांची काही लक्षणं आहेत. सजीव श्वसन करताना ऑक्सिजन शरीरामध्ये घेतात आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतात. निर्जीवांची वाढ होत नाही, तसंच ते प्रजननही करत नाहीत. माणूस आणि इतर प्राणी यांच्यामध्ये डोळे, कान, हात, पाय यांच्यामध्ये फरक असतो. माणसाच्या चेहऱ्याच्या ठेवणीत डोळे समोर असतात. साप, गांडूळ यांना पाय नसतात. गाय, बैल, कुत्रा, मांजर यांचे कान आवाजाच्या दिशेनं हलतात. यानंतर आपण प्रश्नोत्तरे या भागाकडे वळणार आहोत. इथे आम्ही सजीव, निर्जीव या टॉपिक मधील सर्व प्रकारचे प्रश्न दिले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे सहज शक्य होईल. धडा पहिला. सजीव, निर्जीव. प्रश्न दुसरा. खालील उदाहरणावरून सजीवांची कोणती लक्षणे दिसतात ते लिहा. आंब्याची कोय रुजून रोप उगवले. यातून सजीव पुनरुत्पादन करू शकतात हे लक्षण दिसून येते. कळीचे रूपांतर फुलात झाले. यातून सजीवांची वाढ होते हे दिसून येते. पक्षी उंच उडू लागला. यातून सजीवांची वाढ होते व सजीव हालचाल करू शकतात अशी 2 लक्षणे दिसून येतात. मांजरीला पिल्लू झाले. यातून सजीव प्रजनन करतात हे दिसून येते. मुले पळत आहेत. सजीव हालचाल करू शकतात हे लक्षण यातून दिसून येते. प्रश्न तिसरा.
प्रश्नांची उत्तरे लिहा. सजीव आणि निर्जीव यातील फरक. सजीवांची वाढ होते, निर्जीवांची वाढ होत नाही. सजीव स्वतःहून हालचाल करतात, निर्जीव स्वतःहून हालचाल करीत नाहीत. सजीव श्वसन करतात, निर्जीव श्वसन करीत नाहीत. स्वतःसारखा दुसरा सजीव निर्माण करतात, निर्जीव स्वतःसारखा दुसरा निर्जीव निर्माण करू शकत नाहीत. सजीवांना बुद्धी व मन असते, निर्जीवांना बुद्धी व मन नसते. मानव व इतर सजीव यातील साम्य लिहा. मानव व इतर सजीव यात बऱ्याच गोष्टीत साम्य आहे. जसे मानव व इतर सजीव स्वतः हालचाल करतात. चालणे, बोलणे, खाणे, उड्या मारणे ही त्याची उदाहरणे आहेत. सर्वच सजीवांना वाढीसाठी अन्नाची गरज असते. जसे मानवाला दूध, फळे, जेवण हे लागते, तसेच इतर सजीव म्हणजे प्राणी, पक्षी हे सुद्धा गवत, झाडे, फळे खातात. मानव आणि इतर सजीव स्वतःसारखा दुसरा सजीव निर्माण करतात. प्रश्न 3. चेहऱ्याच्या ठेवणीत डोळे बाजूला असलेल्या 4 सजीवांची नावे लिहा. गाय, कुत्रा, मांजर, कावळा, मासा या सजीवांचे डोळे चेहऱ्याच्या ठेवणीत बाजूला असतात. प्रश्न 4. माणसाच्या हाताच्या अंगठ्याचे वैशिष्ट्य कोणते? माणसाच्या हाताचा अंगठा इतर बोटांपासून वेगळा असून तो बोटांच्या समोर आणता येतो. यामुळे पकडणे, उचलणे या क्रिया मानव सहज करू शकतो. प्रश्न 5. सजीव श्वसनाद्वारे कोणता वायू शरीरात घेतात? सजीव श्वसनाद्वारे ऑक्सिजन वायू शरीरात घेतात. प्रश्न 6. सजीवांच्या उच्छ्वासाद्वारे कोणता वायू बाहेर पडतो? सजीवांच्या उच्छ्वासाद्वारे कार्बन डायऑक्साईड वायू बाहेर पडतो. प्रश्न 7. सजीवांना वाढीसाठी कशाची गरज असते? सजीवांना वाढीसाठी अन्नाची गरज असते. प्रश्न 8. बाह्यकर्ण नसणाऱ्या प्राण्यांची नावे लिहा. साप, गांडूळ, मासा, बेडूक, सरडा, पाल या प्राण्यांना बाह्यकर्ण नसतात. मित्रांनो, इथे अभ्यास हा विभाग संपलेला आहे. आता आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे खेळ हा विभाग. खेळ या विभागात आम्ही तुम्हाला एज्युकेशनशी निगडीत 16 खेळ दिलेले आहेत. त्यापैकी 4 खेळ प्रत्येकी एका इयत्तेसाठी निवडण्यात आले आहेत. आम्ही आता इयत्ता 4थी साठी 4 खेळ निवडले आहेत. ते खेळ म्हणजे फ्रॉग, बर्ड, कलरिंग आणि मोदक. या खेळामध्ये तुम्ही खेळ खेळत प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकता, ज्यामुळे तुम्हाला अभ्यास करताना कंटाळा येणार नाही. त्याचबरोबर तुमच्या ज्ञानात भर पडेल. चला तर मित्रांनो, आता आपण उदाहरणादाखल मोदक हा खेळ खेळूया. इथे आम्ही विज्ञान विषयाचे सर्व टॉपिक दिले आहेत. त्याचबरोबर खाली 2 ऑप्शन दिले आहेत. ऑप्शन 1 सर्व प्रश्न, ऑप्शन 2 कोणतेही 5 प्रश्न. वर दिलेल्या टॉपिक मधील कोणताही एक किंवा एकपेक्षा जास्त टॉपिक तुम्ही सिलेक्ट करू शकता व खाली दिलेल्या 2 ऑप्शन मधील एका ऑप्शन वरती क्लिक करून तुम्ही खेळ चालू करता. आता आपण उदाहरणादाखल सजीव निर्जीव हा टॉपिक सिलेक्ट करू व खाली दिलेल्या ऑप्शन मधील कोणतेही 5 प्रश्न हा ऑप्शन सिलेक्ट करून गेम चालू करू.
मित्रांनो, या खेळामध्ये तुम्ही पाहिलं ज्या रंगाचे मोदक आहेत त्याच रंगाचे पर्याय दिलेले आहेत. त्यातील योग्य पर्याय असलेल्या रंगाच्या मोदकाला जर मुलाने सिलेक्ट केले आणि तो पर्याय जर बरोबर असेल तर आपले 10 गुण वाढतात. तसेच गणपती आपल्याला मोदक देतो आणि जर आपला पर्याय बरोबर नसेल तर आपले गुण वाढत नाहीत व गणपती मोदक देत नाही. याचबरोबर या खेळाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जर आपला पर्याय 2 वेळा चुकीचा असेल तर तिसऱ्या वेळेस आपल्याला योग्य उत्तर ब्लिंक होते. त्यामुळे आपणाला उत्तर शोधण्यास मदत होते. अशा प्रकारे खेळ संपलेला आहे. आता तुम्हाला एक मेसेज बॉक्स दिसेल, परत खेळायचं आहे का? जर तुम्हाला परत खेळायचं असेल तर बरोबर या बटनवर क्लिक करा. जर परत खेळायचं नसेल तर क्लोज या बटनवरती क्लिक करा. चला तर मित्रांनो, आता आपण क्लोज करूया. यानंतर आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे सर्वात महत्त्वाचा विषय परीक्षा. या विभागात आपणास पाहिलेला पाठ कितीपर्यंत समजला आहे ते पाहण्यासाठी प्रश्न दिलेले आहेत. यामध्ये आम्ही विज्ञान विषयाचे सर्व टॉपिक दिले आहेत. त्याचबरोबर 2 ऑप्शन दिले आहेत, एक सर्व प्रश्न आणि 2 कोणतेही 5 प्रश्न. वरील दिलेला टॉपिक मधील आपण कोणताही एक टॉपिक किंवा एकपेक्षा जास्त टॉपिक सिलेक्ट करू शकतो व खाली दिलेल्या ऑप्शन मधील एक ऑप्शन सिलेक्ट करून परीक्षा चालू करू शकतो. आता आपण उदाहरणादाखल सजीव निर्जीव हा टॉपिक सिलेक्ट करू व खाली दिलेल्या ऑप्शन मधील कोणतेही 5 प्रश्न हा ऑप्शन सिलेक्ट करून परीक्षा चालू करू. मित्रांनो, इथे आपली परीक्षा चालू झालेली आहे. ही परीक्षा बहुपर्यायी आहे. यातील योग्य पर्याय निवडून आपण प्रश्नाचे उत्तर लिहू शकतो. तसेच इथे आपल्याला परीक्षेसाठी लागणारा वेळ दिसत आहे. अशा प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यानंतर आपल्याला परीक्षेचा निकाल समजतो. इथे परीक्षेसाठी लागलेला एकूण वेळ, धड्याचे नाव व गुण कळतात. त्याचबरोबर आपली चुकीची उत्तरे व बरोबर उत्तरेही समजतात. इथे चुकीचे उत्तर लाल रंगामध्ये तसेच बरोबर उत्तर हिरव्या रंगामध्ये दिसत आहे. अशा प्रकारे आपली परीक्षा संपली आहे. आता आपण एक्झिट करूया. यानंतर आपण पाहणार आहोत इतिहास हा विषय. इतिहासामध्ये आम्ही 3 विभाग दिले आहेत, अभ्यास, खेळ, परीक्षा. आता आपण अभ्यास हा विषय पाहू. अभ्यासामध्ये आम्ही इतिहासामधील सर्व टॉपिक दिले आहेत. तसेच इतिहासाचे पूर्ण टेक्स्टबुक कव्हर केले आहे. आता आपण उदाहरणादाखल गड आला पण सिंह गेला हा टॉपिक पाहूया. हा टॉपिक 3 विभागामध्ये विभागला आहे. विभाग 1 प्रस्तावना, विभाग 2 सारांश, विभाग 3 प्रश्नोत्तरे. प्रथम आपण विभाग 1 म्हणजे प्रस्तावना पाहू. गड आला पण सिंह गेला. शिवरायांचा पुण्याजवळील कोंढाणा नावाचा बळकट किल्ला मुघलांकडे होता. कोंढाणा जिंकण्यासाठी तानाजी मालुसरे याची निवड करण्यात आली. तानाजी उमरठे गावचा राहणारा होता. रायबा हे तानाजी मालुसरेच्या एकुलता एका मुलाचं नाव. तानाजी मालुसरेच्या घरी
रायबाच्या लग्नाची तयारी चालू होती. तानाजी मालुसरेच्या मामाचं नाव शेलार मामा होतं. आधी लग्न कोंढाण्याचे मग रायबाचे हे उद्गार तानाजी मालुसरे यांनी काढले. मित्रांनो, इथे आम्ही फक्त प्रस्तावना न देता टेक्स्ट, इमेजेस, साऊंड, बॅकग्राऊंड म्युझिक तसेच ॲनिमेशनचा वापर करून हा टॉपिक समजवला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करताना सहज सोपे होऊन जाईल. उदेभान हे कोंढाण्याच्या किल्लेदाराचं नाव होतं. तानाजीच्या धाकट्या भावाचं नाव सूर्याजी होतं. सूर्याजीनं कोंढाण्यावरील कल्याण दरवाजा गाठला. तानाजी मालुसरेची ढाल तुटल्यावर त्यानं हाताला शेला गुंडाळला. तानाजी मालुसरे उदयभानाबरोबर लढताना मरण पावला. गड आला पण सिंह गेला हे उद्गार शिवाजी महाराजांनी काढले. शिवरायांनी कोंढाण्याचं नाव सिंहगड असं ठेवलं. 1670 साली शिवरायांनी कोंढाणा किल्ला जिंकला. यानंतर आपण जाणार आहोत सारांश या विभागाकडे. सारांश या विभागामध्ये आम्ही गड आला पण सिंह गेला या टॉपिक विषयी महत्त्वाचे मुद्दे दिले आहेत, जेणेकरून मुलांना या टॉपिक मधील महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे जास्ती लक्ष देता येईल. धडा 14वा, गड आला पण सिंह गेला. सारांश. कोंढाणा सर करण्याची कामगिरी शिवरायांनी तानाजी मालुसरेवर सोपवली. कोंढाणा किल्ल्यावर उदयभान हा राजपूत किल्लेदार होता. कोंढाणा किल्ला सर करताना तानाजी मालुसरे धारातीर्थी पडला. सिंहासारखा शूर तानाजी धारातीर्थी पडल्यामुळे शिवाजी महाराज म्हणाले, गड आला पण सिंह गेला. यानंतर कोंढाण्याचे सिंहगड हे नाव पडले. ही घटना सन 1670 मध्ये घडली. चला तर मित्रांनो, आता आपण प्रश्नोत्तरे पाहू. आम्ही इथे गड आला पण सिंह गेला या टॉपिक मधील सर्व प्रकारचे प्रश्न दिले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे सहज शक्य होईल. धडा 14वा, गड आला पण सिंह गेला. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. कोंढाणा किल्ला कोणाच्या ताब्यात होता? कोंढाणा किल्ला मुघलांच्या ताब्यात होता. कोंढाणा किल्ल्यासंबंधी जिजामाता शिवरायांना काय म्हणाल्या? कोंढाणा किल्ल्यासंबंधी जिजामाता शिवरायांना म्हणाल्या, शिवबा, कोंढाण्यासारखा बळकट किल्ला मुघलांच्या हाती असणे बरे नाही, तो परत घे. आधी लग्न कोंढाण्याचे मग रायबाचे असे कोण म्हणाले? आधी लग्न कोंढाण्याचे मग रायबाचे असे तानाजी मालुसरे म्हणाले. कोंढाणा किल्ल्यावर किल्लेदार कोण होता? कोंढाणा किल्ल्यावर जयसिंगाने नेमलेला उदयभान हा राजपूत किल्लेदार होता. तानाजी मालुसरे कोणत्या गावचे राहणारे होते? तानाजी मालुसरे कोकणातील महाड जवळच्या उमरठे गावातील राहणारे होते. शिवरायांना मुलाच्या लग्नाचे आमंत्रण द्यायला कोण आले होते? शिवरायांना मुलगा रायबाच्या लग्नाचे आमंत्रण द्यायला तानाजी मालुसरे आणि शेलार मामा आले होते. 2 ते 3 वाक्यात उत्तरे द्या. शेलार मामाने शिवरायांना रायबाच्या लग्नाचे आमंत्रण दिले, त्यावेळी शिवराय काय म्हणाले? शेलार मामाने शिवरायांना रायबाच्या लग्नाचे आमंत्रण दिले तेव्हा शिवराय म्हणाले, शेलार मामा, तुम्ही रायबाचे लग्न उरकून घ्या. आम्ही स्वतः काही लग्नाला येऊ शकणार नाही, कारण आम्ही जातीने कोंढाण्याच्या कामगिरीवर जाणार आहोत. सिंहगडावर सूर्याजी मावळ्यांना काय म्हणाला? सिंहगडावर पळून जाणाऱ्या मावळ्यांना
सूर्याजी म्हणाला, अरे तुमचा बाप इथे मरून पडलाय आणि तुम्ही भागूबाई सारखे काय पळता? मागे फिरा, मी कड्यावरचा दोर कापून टाकला आहे. कड्यावरून उड्या मारून मरा, नाहीतर शत्रूवर तुटून पडा. गड आला पण सिंह गेला, असे शिवराय का म्हणाले? मावळ्यांनी कोंढाणा किल्ला सर केला, पण गड सर करताना तानाजी सारखा शूर सरदार धारातीर्थी पडला. गड ताब्यात आला पण सिंहासारखा शूर तानाजी गेला. शिवरायांना खूप दुःख झाले आणि ते हळहळून म्हणाले, गड आला पण सिंह गेला. तेव्हापासून कोंढाण्याचे नाव सिंहगड झाले. मित्रांनो, अभ्यास हा विभाग इथे संपलेला आहे. आता आपण खेळ या विभागाकडे वळूया. या विभागामध्ये आम्ही एज्युकेशनशी रिलेटेड 16 खेळ दिलेले आहेत. त्यापैकी 4 खेळ प्रत्येकी एका इयत्तेसाठी निवडण्यात आले आहेत. आम्ही इयत्ता 4थी साठी 4 खेळ निवडले आहेत. ते खेळ म्हणजे फ्रॉग, बर्ड, कलरिंग, मोदक. या खेळामध्ये तुम्ही खेळ खेळत प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकता, ज्यामुळे तुम्हाला अभ्यासाचा कंटाळा येणार नाही. त्याचबरोबर तुमच्या ज्ञानात भर पडेल. चला तर आता आपण मोदक हा खेळ खेळू. यामध्ये आम्ही इतिहासमधील सर्व टॉपिक दिले आहेत. तसेच खाली 2 ऑप्शन दिले आहेत. 1 सर्व प्रश्न, 2 कोणतेही 5 प्रश्न. वर दिलेल्या टॉपिक मधील कोणताही एक टॉपिक किंवा एकपेक्षा जास्त टॉपिक तुम्ही सिलेक्ट करू शकता व खाली दिलेल्या ऑप्शन मध्ये कोणताही एक ऑप्शन सिलेक्ट करून तुम्ही खेळ चालू करू शकता. आता आपण उदाहरणादाखल गड आला पण सिंह गेला हा टॉपिक निवडू व खालील ऑप्शन मधील कोणतेही 5 प्रश्न हा ऑप्शन निवडून आपला खेळ चालू करू. मित्रांनो, मोदक या खेळात तुम्ही पाहिलं ज्या रंगाचे मोदक आहेत त्याच रंगाचे पर्याय दिलेले आहेत. त्यातील योग्य पर्याय असलेल्या रंगाच्या मोदकाला जर मुलाने सिलेक्ट केले आणि तो पर्याय जर बरोबर असेल तर आपले गुण वाढतात. तसेच गणपती मोदक देतो आणि जर आपला पर्याय बरोबर नसेल तर आपले गुण वाढत नाही, तसेच गणपती मोदक देत नाही. या खेळाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आपला पर्याय 2दा चुकला असेल तर तिसऱ्या वेळेस आपल्याला बरोबर पर्याय ब्लिंक होतो, त्यामुळे उत्तर शोधण्यास मदत होते. त्याचबरोबर हा खेळ संपलेला आहे. आपल्याला एक मेसेज येतो, परत खेळायचं आहे का? जर परत खेळायचं असेल तर बरोबर या बटनवर क्लिक करा. जर परत खेळायचं नसेल तर क्लोज या बटनवर क्लिक करा. चला तर मित्रांनो, आता आपण हा खेळ बंद करूया. आता आपण पाहणार आहोत सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे परीक्षा. परीक्षेमध्ये आम्ही इतिहासमधील सर्व टॉपिक दिलेले आहेत. तसेच खालती 2 ऑप्शन दिले आहेत. ऑप्शन 1 सर्व प्रश्न, ऑप्शन 2
कोणतेही 5 प्रश्न. वरील टॉपिक मधील एक टॉपिक किंवा एकपेक्षा जास्त टॉपिक तुम्ही घेऊ शकता व खालील ऑप्शन मधील एक ऑप्शन सिलेक्ट करून तुम्ही परीक्षा चालू करू शकता. आपण उदाहरणादाखल एक टॉपिक गड आला पण सिंह गेला, त्याचबरोबर खालील ऑप्शन मधील कोणतेही 5 प्रश्न हा ऑप्शन निवडू आणि परीक्षा चालू करू. परीक्षा चालू झालेली आहे. इथे आपणास परीक्षेसाठी लागणारा वेळ दिसत आहे. जर आपण हे प्रश्न न सोडवता पुढे गेलो तर आपल्याला हा मेसेज दिसतो, आधी हे प्रश्न सोडवा. आपण हे प्रश्न सोडवू. ही परीक्षा बहुपर्यायी आहे. त्यातील योग्य पर्याय निवडून प्रश्नाचं उत्तर लिहू शकतो. मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर आपल्याला निकाल समजतो. यामध्ये परीक्षेसाठी लागलेला वेळ, धड्याचे नाव व मिळालेले गुण समजतात. त्याचबरोबर आपल्याला चुकीची उत्तरे व बरोबर उत्तरे समजतात. इथे चुकीची उत्तरे लाल रंगात तसेच बरोबर उत्तरे हिरव्या रंगात दिसतात. अशा प्रकारे आपली परीक्षा संपली आहे. आता आपण बाहेर पडूया. आता आपण भूगोल या विषयाकडे जाणार आहोत. यामध्ये आम्ही 3 विभाग दिले आहेत. विभाग 1 अभ्यास, विभाग 2 खेळ, विभाग 3 परीक्षा. आता आपण विभाग 1 म्हणजे अभ्यास पाहू. यामध्ये आम्ही भूगोलचे सर्व टॉपिक दिले आहेत. तसेच भूगोलचे टेक्स्टबुक कव्हर केले आहे. आता आपण उदाहरणादाखल पृथ्वीची आवरणे हा टॉपिक निवडू. यामध्ये आम्ही 3 विभाग दिले आहेत. विभाग 1 प्रस्तावना, विभाग 2 सारांश, विभाग 3 प्रश्नोत्तरे. मित्रांनो, प्रथम विभाग 1 म्हणजेच प्रस्तावना पाहू. धडा 2 पृथ्वीची आवरणे. या पाठामध्ये आपण वातावरण, शिलावरण, जलावरण या संज्ञांचा अभ्यास करणार आहोत. जलावरणामध्ये कोणकोणते भाग समाविष्ट होतात, वातावरण कशाचं बनलेलं असतं, जीवावरण यामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश होतो याचा सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत. आपल्या पृथ्वीवर एकूण 4 आवरणं आहेत. वातावरण, जलावरण, शिलावरण आणि जीवावरण. शिलावरण पर्वत, पठारे, मैदान, विविध खडक हे. मित्रांनो, इथे आम्ही फक्त प्रस्तावना न देता हा टॉपिक टेक्स्ट, इमेजेस, साऊंड, बॅकग्राऊंड म्युझिक तसेच ॲनिमेशनचा वापर करून दिला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करताना कंटाळा येणार नाही व लगेच समजून जाईल. हे शिलावरणाचे मुख्य घटक होत. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 100 किलोमीटर खोलीपर्यंतच्या भागाला शिलावरण असं म्हणतात. खडक हे वेगवेगळ्या खनिजांचं मिश्रण आहे. खडकाचे 3 प्रकार आहेत: आग्नेय, स्तरित आणि रूपांतरित. जमिनीच्या सलग आणि मोठ्या भागाला खंड असं म्हणतात. पृथ्वीवर एकूण 7 खंड आहेत: आशिया, युरोप, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अंटार्क्टिका. जलावरण पृथ्वीवरील सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या एकत्रित भागाला
जलावरण असं म्हणतात. महासागर, समुद्र, नद्या, तलाव हे जलावरणाचे भाग आहेत. पृथ्वीवरील खाऱ्या पाण्याच्या विशाल साठ्याला महासागर असं म्हणतात. पृथ्वीवर पॅसिफिक, अटलांटिक, हिंदी आणि आर्टिक हे 4 महासागर आहेत. महासागरापेक्षा लहान असलेल्या खाऱ्या पाण्याच्या साठ्याला समुद्र म्हणतात. उदाहरणार्थ अरबी समुद्र, कॅस्पियन समुद्र, भूमध्य समुद्र. खाऱ्या पाण्याच्या ज्या जलाशयाच्या 3 बाजू जमिनीनं वेढलेल्या असतात त्याला उपसागर म्हणतात. उदाहरणार्थ बंगालचा उपसागर. जमिनीमध्ये घुसलेल्या समुद्राच्या अरुंद भागाला आखात असं म्हणतात. उदाहरणार्थ खंबातचे आखात. 2 समुद्रांना जोडणाऱ्या जलाशयाच्या अरुंद भागाला सामुद्रधुनी असं म्हणतात. उदाहरणार्थ पालकची सामुद्रधुनी. वातावरण. पृथ्वी भोवतालच्या हवेच्या आवरणाला वातावरण असं म्हणतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून जसजसं उंच जावं तसतशी हवा विरळ होत जाते. त्याचप्रमाणे हवेचं तापमानही बदलतं. आपल्याला वातावरणातून ऑक्सिजन मिळतो. सूर्यापासून येणारी काही किरणं जीवसृष्टीला अपायकारक असतात. पण अशी किरणं ओझोन वायू आपल्यापर्यंत पोहोचू देत नाही. त्यामुळे आपल्या जीवसृष्टीचं संरक्षण होतं. जीवावरण. जलावरण, वातावरण, शिलावरण या 3ही आवरणात आढळणाऱ्या जीवसृष्टीला एकत्रितपणे जीवावरण असं म्हणतात. वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीव हे जीवावरणाचे मुख्य घटक आहेत. वातावरणामध्ये जिथपर्यंत ऑक्सिजन उपलब्ध आहे तिथपर्यंत आपल्याला जीवावरण आढळतं. ऑक्सिजन, अन्न, पाणी आणि उष्णता या सर्व गोष्टी जिथे असतात तिथे जीवसृष्टी जगू शकते. मित्रांनो, यानंतर आपण सारांश या भागाकडे वळूया. यामध्ये आम्ही पृथ्वीची आवरणे या टॉपिक मधील सर्व महत्त्वाचे मुद्दे दिले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना महत्त्वाच्या मुद्द्यावर जास्त लक्ष देता येईल. सारांश. पृथ्वीच्या भोवती असलेल्या हवेच्या आवरणाला वातावरण असं म्हणतात. पृथ्वीवरील जमीन आणि त्याखालच्या साधारण 100 किलोमीटर पर्यंतच्या भागाला शिलावरण असं म्हणतात. खडकांचे त्यांच्या निर्मितीनुसार 3 प्रकार पडतात: अग्निज, स्तरित, रूपांतरित. पृथ्वीवरील सर्व प्रकारचा जलभाग मिळून जलावरण तयार होतं. महासागर, समुद्र, उपसागर, आखात, सामुद्रधुनी, नद्या, सरोवरे हे सर्व जलावरणाचे भाग आहेत. पृथ्वीवरील जमीन 7 खंडांमध्ये विभागली गेलेली आहे. पृथ्वीवरील वातावरण हे विविध वायू, बाष्प, धूलिकण इत्यादी घटकांपासून बनलेलं आहे. यानंतर आपण प्रश्न उत्तरे या विभागाकडे वळूया. इथे आम्ही पृथ्वीची आवरणे या टॉपिक मधील सर्व प्रकारचे प्रश्न दिले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे सहज शक्य होईल. धडा 2. पृथ्वीची आवरणे. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. शिलावरणाची खोली किती आहे? पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून साधारण 100 किलोमीटर खोलीपर्यंतच्या भागास शिलावरण असे म्हणतात. आखात म्हणजे काय? जमिनीत घुसलेल्या सागराच्या अरुंद भागास आखात म्हणतात. उदाहरणार्थ खंबातचे आखात. खडकांचे निर्मितीनुसार प्रमुख प्रकार कोणते? खडक म्हणजे वेगवेगळ्या खनिजांचे मिश्रण होय. खडकांचे निर्मितीनुसार 3 प्रमुख प्रकार आहेत. 1 अग्निज खडक, 2 स्तरित खडक आणि 3 रूपांतरित खडक. वातावरणातील विविध घटक कोणते? पृथ्वीभोवतालच्या हवेच्या आवरणाला वातावरण असे म्हणतात. वातावरणात
विविध वायू, बाष्प, धूलिकण इत्यादी घटक असतात. महासागर म्हणजे काय? पृथ्वीवरील खाऱ्या पाण्याच्या सर्वात मोठ्या आणि विशाल साठ्याला महासागर असे म्हणतात. उदाहरणार्थ पॅसिफिक महासागर, हिंदी महासागर. थोडक्यात माहिती लिहा. जीवावरण. आपल्या सभोवताली अनेक सजीव आहेत. यामध्ये झाडे, प्राणी, पक्षी, सूक्ष्मजीव, जलचर यांचा समावेश होतो. हे सजीव पृथ्वीच्या शिलावरण, वातावरण व जलावरण अशा तीनही वातावरणात आढळतात. पृथ्वीवरील या तीनही आवरणात आढळणाऱ्या या जीवसृष्टीस एकत्रितपणे जीवावरण असे म्हणतात. वातावरणात ऑक्सिजनचा पुरवठा जेथपर्यंत होतो तेथपर्यंत जीवावरण आहे. भूवेष्टित समुद्र. महासागरापेक्षा आकाराने लहान असणाऱ्या खाऱ्या पाण्याच्या साठ्याला समुद्र असे म्हणतात. बरेचदा समुद्र हे महासागराचाच एक भाग असतात. पण काही समुद्र हे महासागरांना जोडलेले नसतात, तर ते पूर्णपणे किंवा बहुतांश बाजूने जमिनीने वेढलेले असतात. त्यांना भूवेष्टित समुद्र असे म्हणतात. उदाहरणार्थ भूमध्य समुद्र, कॅस्पियन समुद्र. पृथ्वीची आवरणे. पृथ्वीच्या आवरणाचे एकूण 4 प्रमुख प्रकार आहेत. पृथ्वीभोवती असलेल्या हवेच्या आवरणास वातावरण असे म्हणतात. पृथ्वीवरील जमीन व त्याखालील भागास शिलावरण असे म्हणतात. तर पृथ्वीवरील पाण्याने व्यापलेल्या भागास जलावरण असे म्हणतात. पृथ्वीवरील सर्व सजीव सृष्टीस एकत्रितपणे जीवावरण असे म्हणतात. उपसागर. ज्या खाऱ्या पाण्याच्या जलाशयाच्या तीनही बाजू जमिनीने वेढलेल्या असतात अशा जलाशयांना उपसागर म्हणतात. उदाहरणार्थ बंगालचा उपसागर. वातावरण. पृथ्वीभोवतालच्या हवेच्या आवरणाला वातावरण असे म्हणतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळील वातावरणातील हवा दाट असते. पृष्ठभागापासून जसे जसे उंच जाऊ तशी तशी हवा विरळ होत जाते. उंचीनुसार हवेचे तापमान बदलते. वातावरणातून सर्व सजीवांना जगण्यासाठी आवश्यक असणारा प्राणवायू म्हणजेच ऑक्सिजन मिळतो. मित्रांनो, अभ्यास हा विभाग इथे संपलेला आहे. आता आपण खेळ या विभागाकडे वळणार आहोत. मित्रांनो, या विभागामध्ये आम्ही एज्युकेशनशी निगडीत 16 खेळ दिलेले आहेत. त्यापैकी प्रत्येकी 4 खेळ एका इयत्तेसाठी निवडण्यात आले आहेत. आम्ही इयत्ता 4थी साठी 4 खेळ निवडले आहेत. ते खेळ म्हणजे एक फ्रॉग, 2 बर्ड, 3 कलरिंग आणि 4 मोदक. या खेळामध्ये तुम्ही खेळ खेळत प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकता, जेणेकरून तुम्हाला अभ्यास करताना कंटाळा येणार नाही व तुमच्या ज्ञानातही भर पडेल. आता आपण मोदक हा खेळ खेळूया. यामध्ये आम्ही भूगोल या विषयाचे सर्व टॉपिक दिले आहेत. तसेच खाली 2 ऑप्शन दिले आहेत. ऑप्शन 1 सर्व प्रश्न, ऑप्शन 2 कोणतेही 5 प्रश्न. वर दिलेल्या टॉपिक मधील कोणताही एक टॉपिक किंवा एकपेक्षा जास्त टॉपिक तुम्ही निवडू शकता व खाली दिलेल्या 2 ऑप्शन मधील एक ऑप्शन निवडून तुम्ही खेळ चालू करू शकता. आता आपण उदाहरणादाखल पृथ्वीची आवरणे हा टॉपिक निवडू व खालील ऑप्शन मधील कोणतेही 5 प्रश्न हा ऑप्शन निवडून आपला खेळ चालू करू.
मित्रांनो, आपण मोदक या खेळामध्ये असं पाहिलं, ज्या रंगाचे मोदक आहेत त्याच रंगाचे पर्याय दिलेले आहेत. त्यातील योग्य पर्याय असलेल्या रंगाच्या मोदकाला जर मुलाने सिलेक्ट केले आणि तो पर्याय जर बरोबर असेल तर आपले गुण वाढतात, तसेच गणपती मोदक देतो. आणि जर आपला पर्याय बरोबर नसेल तर आपले गुण वाढत नाही व गणपती मोदक देत नाही. त्याचबरोबर या खेळाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जर आपला पर्याय 2 वेळा चुकला असेल तर तिसऱ्या वेळेस आपल्याला बरोबर पर्याय ब्लिंक होतो, जेणेकरून आपणास उत्तर शोधण्यास मदत होते. अशा प्रकारे खेळ हा संपलेला आहे. आता एक मेसेज दाखवत आहे, परत खेळायचं आहे का? जर परत खेळायचं असेल तर बरोबर या बटनवर क्लिक करू. जर खेळायचं नसेल तर क्लोज या बटनवर क्लिक करू. मित्रांनो, आता आपण हा खेळ बंद करूया. यानंतर आपण पाहणार आहोत सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजेच परीक्षा. या परीक्षेमध्ये आम्ही आपणास पाहिलेला पाठ कितीपर्यंत समजला आहे हे पाहण्यासाठी काही प्रश्न दिले आहेत. त्याचबरोबर इथे भूगोल विषयाचे सर्व टॉपिक दिले आहेत व खाली 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन सर्व प्रश्न आणि 2 कोणतेही 5 प्रश्न. वर दिलेल्या टॉपिक मधील कोणताही एक टॉपिक किंवा एकपेक्षा जास्त टॉपिक निवडून खाली दिलेल्या ऑप्शन मध्ये एक ऑप्शन निवडून तुम्ही परीक्षा चालू करू शकता. आता आपण उदाहरणादाखल पृथ्वीचे आवरणे हा टॉपिक निवडू. त्याचबरोबर खालील दिलेल्या ऑप्शन मधील कोणतेही 5 प्रश्न हा ऑप्शन निवडू व आपली परीक्षा चालू करू. अशा प्रकारे परीक्षा चालू झालेली आहे. इथे परीक्षेसाठी लागणारा वेळ तसेच प्रश्न व प्रश्नांचे पर्याय दिसत आहेत. या पर्यायामधील एक पर्याय निवडून आपण उत्तर लिहू शकतो. अशा प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यानंतर आपल्याला निकाल दिसतो. यामध्ये परीक्षेसाठी लागलेला एकूण वेळ, धड्याचे नाव व गुण दिसतात. त्याचबरोबर आपली चुकीची उत्तरे व बरोबर उत्तरेही समजतात. इथे चुकीची उत्तरे लाल रंगामध्ये तसेच बरोबर उत्तरे हिरव्या रंगामध्ये दिसत आहेत. अशा प्रकारे आपली परीक्षा संपलेली आहे. आता आपण बाहेर पडूया.